नमस्कार सुंदर संसार ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत तथा अभिनंदन। आम चैनल माध्यम आपण मैंने नॉन हिस्टोरिकल प्लेस वीडियो सहित टीचिंग वीडियो पाई पार्छंती। तेबे आज टीचिंग वीडियो आज क्रम जो आम डीएलईडी कोर्स और सिटी कोर्स वर्तमान तो बंद हो सारी किंतु आमर शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओटीईटी सीटीईटी एंड जेटीसी आउ जो आमर आसूची एसएससी डिपार्टमेंट रो इनिशियल अपॉइंटमेंट एवं जो आगामी दिन आसवाक जाऊँगी बीएड एग्जाम बीएड एंट्रांस टेस्ट यही टेस्ट पाई यही वीडियोटी बा यही स्पेशल क्लासटी अत्यंत सहायक हम। तेणु आपण मैंने आम चैनल को जदि प्रथम आसती ताले सब्सक्राइब करंतु आउ पाखर आसवा बेल आइकन रे क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिंतु जहाँफल आम जहाँ भी वीडियो नहीं आसबू आपण पाइपर सर्वप्रथमे। तेबे आसंतु ना आज आम आरंभ करवा शिक्षार भित्ति प्रसंगटी को। यही प्रसंगटी आमर सिटी बा डीईएलईडी कोर्स रो FC1 पाठ्यपुस्तक प्रथम अध्याय रही प्रथम यूनिट रही। आम या पूर्वर FC2 बा जहाँ शिक्षार्थी को बुझा प्रसंगर UNIT-1 कवरेज कर सारी। जदि आपड़ देखी ना आम डिस्क्रिप्शन को जीवे आम डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक रही किंबा आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइकी आपड़ देखिपारे ओटीईटी सीडीपी थ्योरी क्लास जो रही आमर प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट रू आप पाइपर। तेरे आसतु आउ काल विलंबन करी आरंभ करवा शिक्षार भित्ति प्रसंगटी को। तेरे हृदय लाइक शेयर एवं कमेंट करने के भी बोलिबे नहीं। तेरे ये जो शिक्षार अर्थ कौन बा तार लक्ष्य कौन आम आलोचना करवा। तेरे शिक्षार संज्ञा और स्वरूप निर्णय करने प्राच्य आमर शिक्षार संज्ञा देले आमर प्राच्य संज्ञा रही आउ पाश्चात्य संज्ञा रही। ठीक ताले प्राच्य दार्शनिक माने हेले प्राच्य मनीषी बा मुनि ऋषि माने हेले याज्ञवल्क्य सनत कुमार शंकराचार्य ठू आरंभ करी पाश्चात्य दार्शनिक डुई व्हाइट हेड और रसेल पर्यंत प्रचेष्टा हो जाए। शिक्षार विभिन्न अर्थ और स्वरूप को विभिन्न जुगर चिंतानायक मैंने भिन्न भिन्न भाव में संज्ञा आकार रे प्रकाश करिसेंती। ताले शिक्षार व्यक्तिगत अर्थ तार स्वरूप मध्य निर्धारण करने को प्रचेष्टा होईची। एई एककरे आमे आलोचना करबा शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ आउ केतेक प्रमुख संज्ञा संबंध रे। ताले शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ और लक्ष्य कौन। ताले शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रकाश परिलक्षित हुए। केतेक मतरे शिक्षा शब्द रु आउ केतेक मतरे इंग्राजी शब्द एजुकेशन रु शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ निर्धारण करा जायछि। से संपर्क वर्तमान आम आलोचना करवा। ताले शिक्षा होछि संस्कृत शब्दर बा संस्कृत भाषार शीश धातु उत्पन्न होइछि। ताले शिक्षा शब्द संस्कृत भाषार शीश धातु उत्पन्न होइछि। ताले काइंडली जो माने ए क्लास को देखुंती से माने वीडियो को पॉज करेंगे पॉज करके नोट डाउन करने प्रथम। ओके ताले यार आक्षरिक अर्थ होची कौन ना श्रृंखलित अध्ययन। ताले ये जो शीश धातु बा शिक्षार आक्षरिक अर्थ होची श्रृंखलित अध्ययन। यही अर्थ रे श्रृंखला और संयम शिक्षार प्राणकेन्द्र बोली अनेक भारतीय शिक्षाविद विवेचना करती। ताले आउ एक सिमिलार वर्ड होची संस्कृत भाषार अन्य एक शब्द जहाँकि विद्या। आम जान विद्या अटई महाधन नहीं बालके कर उपार्जन आम पढ़ी। यही जो विद्या को मध्य शिक्षार समार्थक शब्द भाव में विवेचना करा जाए। विद धातु उत्पन्न होइथिबा विद्या शब्दर अर्थ होची जानिबा बा ज्ञान अर्जन करिबा। ताले विद अर्थ होची कोन विद्या धातु विद्या शब्दटी हमर संस्कृत शब्द विद धातु रु उत्पन्न होइछि एवं यार अर्थ होची जानिबा बा ज्ञान अर्जन
କରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ପୁନଶ୍ଚ ବେଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ବେଦ ହେଉଛି, ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ବେଦ ହେଉଛି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ନୁହେଁ କି? ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶାସନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଜୀବନର ଚରମ ପରିଣତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଏହି ପରମ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଦନୁରୂପ ଜୀବନବିଧି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାରିତ କରି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଗଲା। ହେଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ କଥା ଆସିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେସନର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି। କେହି କେହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏହା ଲାଟିନ ଭାଷାର ଏଜୁକେଟମ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନଟା କାହାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଏଜୁକେଟମ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏହା ଇ ଏବଂ ଡ୍ୟୁକ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଏଜୁକେଟମ୍ଟା ଇ ଆଉ ଡୁକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ଅର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଣି ବାହାର କରିବା ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଟୁ ଲିଡ୍। ହେଲା, ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମତବାଦର ସମାଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚକୂପ ନୁହେଁ ଯେ ନଳ ବସାଇଲେ ଜଳ କାଢ଼ି ହେବ, ନୁହେଁ କି? ଶିଶୁକୁ ଉଚ୍ଚକୂପ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିପରି? ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୂଳଧନ ଜମା କଲେ କ୍ରମେ ସୁଧ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିଶୁଟିର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୁଶଳତା ନିସାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଶିଶୁକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁକେୟାରରୁ ଆସିଛି। ଏଜୁକେୟାରରୁ ଆସିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ବଗିଚାରେ ମାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଃସହାୟ ଚାରାଗଛ ପରିବେଷ୍ଟନରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷରେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାରିଦର୍ଶିତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିଜସ୍ୱ କରି ଶେଷରେ ଜଣେ ମାର୍ଜିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କ'ଣ ହୁଏ? ମାର୍ଜିତ ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ନୁହେଁ କି? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅସହାୟ ଶିଶୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାରିଦର୍ଶିତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିଜସ୍ୱ କରି ଶେଷରେ ଶିଶୁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏଜୁସେରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିସାରଣ କରିବା ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶିଶୁର ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଇପ୍ସିତ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମୂହର ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଅତଏବ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପରୋକ୍ତ ମତ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ପ୍ରତିପାଳନ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଉ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ପ୍ରତିପାଳନ ହେବା ସହିତ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଉ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ସମାଜ ତଥା ମାନବ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଉପନିଷଦ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଜ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଜ୍ ସାଲଭେସନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କିଏ କହିଲେ? ଉପନିଷଦ। ସେପରି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରାଏ? ଚରିତ୍ରବାନ କରାଏ ଆଉ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟୁ ଦି ସୋସାଇଟି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ସେପରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ତାହେଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର, ନିଜ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। କିଏ କହିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ସେପରି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଇଏ କହିଲେ କିଏ? ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ହେଲା, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। କି କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମଣିଷ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍। ଓକେ, ମଣିଷ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ? ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ସାଉଲ୍ ଟୁ ଡ୍ର ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ସେହିପରି ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକ ସମ୍ପଦ ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏ କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ସ enabling the mind to find out the ultimate truth which emancipates us from the bondage of dust and gives us the wealth not of things but of inner light, not of power but of love, making this truth its own and giving expression to it। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରାଚ୍ୟ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ
ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷା କିଏ କହିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଓକେ। ତାପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ଗଠନ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ଗଠନ, ୟାକୁ କହିଲେ ଜନ୍ ଡୁଇ। ସେହିପରି ପେଷ୍ଟାଲତ୍ସି କହିଲେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁସଙ୍ଗତ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସୋ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ନା। ଓକେ। ତାହେଲେ ପେଷ୍ଟାଲତ୍ସି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁସଙ୍ଗତ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଓକେ। ସ୍ପେନ୍ସର କ'ଣ କହିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ସ୍ପେନ୍ସର କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ସେହିପରି ଫ୍ରୋବେଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ କହିଲେ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଫ୍ରୋବେଲ। ଓକେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲେଟୋ କ'ଣ କହିଲେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାରେ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିକାଶ କରିଥାଏ, ଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟୋ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା, এই ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବଳିତ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ପ୍ରଫେସର ରେଡେନ୍ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତର ଆପାତତଃ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଜ୍ଞାଟା କ'ଣ? ସେଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ହେଉଛି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସୁସଙ୍ଗତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନେ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସୁଚିନ୍ତିତ ତଥା କ୍ରମବଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସହିତ ଏକାକାର କରିଦେବା। ଏ ରେଡେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଜ୍ଞାଟି ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଜ୍ଞା, ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କ'ଣ ଧାରଣା? ନା ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କ୍ରମବଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନେ ହିଁ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନେ ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିନ୍ଦୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୁସଙ୍ଗତ ବିକାଶ, ଯେପରିକି ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଭାବର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ରେଡେନ୍। ଓକେ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶରୀର ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଜନ୍ ଡୁଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ସ୍ପେନ୍ସର ଜନ୍ ଡୁଇ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ପେନ୍ସର କ'ଣ କହିଥିଲେ ସ୍ପେନ୍ସରଟି ଦେଇଦେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପେନ୍ସର କହିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେଟି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝୁ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହପାଠୀ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବା ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏହି ଏକକରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଶିକ୍ଷାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଦାତା ଗ୍ରହିତାର ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା, ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହିତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ହାଟ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିଷ୍ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବା ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ବା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ପ୍ରୟାସ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଏକ ରହିଲା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଉ ଗତିହୀନ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଧନ ଏବଂ ବିକାଶ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମର ନା ଉପରୋକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ବିକାଶ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ସବୁ କାଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିକାଶ ସହିତ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପରସ୍ପର
परिपूरक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ताहार व्यक्तिक विकास सामाजिक विकास उपरे अनेकांश निर्भरशील। शिक्षा मनुष्यर शारीरिक मानसिक तथा मानविक मूल्यबोधर विकास करने संगे संगे ताको जीवनर परिपूर्णतार उपलब्धि करिबारे सहायक होता है। तेणु उभय व्यक्तिक और सामाजिक विकास साधन शिक्षार लक्ष्य होइतबारु विकास ही शिक्षा बोली कहुଯାଇଛି। ताले जो शिक्षा उभय व्यक्तिक और सामाजिक विकास जेहेतु साधन करुछि, तेणु विकास होउछि शिक्षार अर्थ बा विकासर अर्थरे शिक्षा। ओके, ताले व्यवहार परिवर्तन अर्थरे शिक्षा। ताले शिक्षा द्वारा शिक्षा पाइबा द्वारा प्रकृत में आमर आचरणगत परिवर्तन होता है। तेणु आम व्यवहार परिवर्तन अर्थरे शिक्षा मध्य कही था। ग प्रशिक्षण अर्थरे शिक्षा। कौन प्रशिक्षण अर्थरे शिक्षा? ताले कहीं कहीं शिक्षार अर्थ प्रशिक्षण बोली कही था। यही प्रशिक्षण शिक्षार्थीर बाह्य परिवर्तन बा विशेष परिदर्शिता बा शारीरिक पटुता संगे संगे आभ्यंतरण मानसिक आवेगिक परिवर्तन मध्य करिଥାଏ। अर्थात प्रशिक्षणर सशक्तिकरण करिଥାଏ। प्रकृत प्रशिक्षण द्वारा शिक्षार्थी स्वयंचालित होता है और आत्मविश्लेषण करिଥାଏ। प्रशिक्षकों तत्वावधान शैक्षिक लक्ष्य हासिल दिगरे व्रती हुए। यही अर्थरे प्रकृत शिक्षा होची समग्र व्यक्तित्वर बा शारीरिक मस्तिष्क और आत्मार प्रशिक्षण नहीं था। तेणु यथार्थ कहुई प्रशिक्षण अर्थरे शिक्षा। परवर्ती आसला निर्देशन अर्थरे शिक्षा। निर्देशन अर्थ मार्गदर्शन बा लक्ष्य पथरे सुपरिचालना। जॉन डुई मतरे सजतन परिचालना और नियंत्रण ही विज्ञ निर्देशनार दुईटी प्रमुख कार्य। शिक्षार्थीर विकसित मनोवृत्ति स्पृहा सामर्थ्य आदिर उत्तम परिचालना बा निर्देशना होची शिक्षार प्रधान कार्य। शिशुर क्रीड़ा प्रवृत्ति ठारू आरंभ करी तार जिज्ञासा प्रवृत्ति पर्यंत प्रत्येक प्रवृत्तिर सुनियंत्रण और सुपरिचालन द्वारा तार व्यक्तिक और सामाजिक विकास साधित होता है। शिशु को एक सामाजिक जीव रूप गढ़ा हेले उत्तम निर्देशना एकांत अपरिहार्य। तेणु यथार्थ एठारे कहुई जे निर्देशना अर्थरे शिक्षा। तापर आसला आमर अभिवृद्धि अर्थरे शिक्षा। ताले जन्मठू मृत्यु पर्यंत मनुष्यर क्रम विकास बा अभिवृद्धि निरवच्छिन्न भाव में लगी रही है। शिशुर शारीरिक बौद्धिक आवेगिक तथा सामाजिक अवस्था आज जहाँ अच्छी गतकाली ताहा नथिला बा आसंता काली ताहा नथिबो। शिशुर यही क्रम विकास को अभिवृद्धि करा जाए। अभिवृद्धि शिक्षार समार्थक शब्द बोली डुई मत प्रकाश करछंती। अभिवृद्धि मनुष्यर उभय शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को बुझाई था। अभिवृद्धि कहले कौन ना उभय शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को बुझाई था। एणु जॉन डुई शिक्षा को व्यक्तिर अभिवृद्धि प्रक्रिया ठारू अभिन्न बोली वर्णना करिसंती। तापर आसिला हमर समस्या समाधान अर्थरे शिक्षा। जॉन डुई और अन्य प्रयोगवादी माने मत दियंती जे प्रकृत शिक्षा माध्यम वास्तव समस्यार समाधान होता है। आधुनिक वैज्ञानिक जुगरे प्रगति ही परिवर्तन माध्यम संभव। आधुनिक समाज में बंचार अर्थ होची नित्य परिवर्तन बा नवीकरण। यही परिवर्तन सृष्टि हुए नाना समस्या और समस्या समाधान विभिन्न प्रचेषा। वास्तव समस्यार समाधान माध्यम व्यक्ति जो अभिनव अभिज्ञता बा दक्षता हासिल करे ताहा ही यथार्थ शिक्षा। यही दृष्टि समस्या समाधान शिक्षार अन्यतम स्वरूप। हेले शिक्षा ये हूँ व्यापक स्वरूप। आउ एक स्वरूप हूँ प्रस्तुति अर्थरे शिक्षा। तेले प्रसिद्ध शिक्षाविद माने शिक्षा को भविष्य प्रस्तुति अर्थरे विवेचना और ग्रहण करिसंती। भविष्यर दायित्व तुलाइबा पई शिक्षा एक प्रमुख मात्र। तापर हमर आसिला सामाजिकीकरण अर्थरे शिक्षा। नृतत्व तथा समाज तत्वविद माने शिक्षा को सामाजिकीकरण प्रक्रिया बोली कहिसंती। विशिष्ट समाज तत्वविद एमिली डरखामी शिक्षा को नवीन वंशधर मानकर विधिसंगत सामाजिकीकरण प्रक्रिया बोली मत देइछंती। ताले विशिष्ट समाज तत्वविद एमिली डरखामी शिक्षा को नवीन वंशधर मानकर विधिसंगत सामाजिकीकरण प्रक्रिया बोली मत देइछंती।
समाजर रीतिनीति प्रथा चलनी ऐतिह्य परंपरा अभ्यास आदर्श तथा मूल्यबोध प्रभृति को जो प्रक्रिया द्वारा अंगीभूत बा आयत करी मनीष सामाजिक जीवन रे बा सामाजिक जीवन में परिणत हुए ताहा ही होउछि सामाजिकीकरण। शिक्षा मनीष को सामाजिक भाव में परिणत करुथिबारु सामाजिकीकरण को शिक्षार अन्यतम स्वरूप बोली कहा जायछि। तापर आसिला अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन अर्थ रे शिक्षा। तले जन्मरु मृत्यु जाए मनीष जन्मरु मृत्यु जाए मनुष्य निजर ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे अनेक अभिज्ञता हासिल करने संगे संगे नुआ नुआ अभिज्ञता मध्य सृष्टि करिथाए। तार वर्तमान अभिज्ञता पर मुहूर्त परवर्तित बा संपूर्ण परित्यक्त होउछि एवं सेही स्थान रे अधिकार करुछि तार नूतन अभिज्ञता। मनीष जीवन में अभिज्ञतार एक क्रमागत विरामहीन परिवर्तन और पुनर्गठन को शिक्षा बोली जंडुई मत प्रकाश करिसेंती। अर्थात अहरह अभिज्ञता हासिल और अभिज्ञतार पुनर्गठन ही शिक्षा। तब करबा मनीष ठारे अर्थ विनियोग अर्थ रे शिक्षा। अर्थनैतिक माने मत दियंती मनीष ठारे अर्थ विनियोग ही शिक्षार स्वरूप। आडम स्मिथ ठारू आरंभ करी अल्फ्रेड मार्शाल पर्यंत प्रत्येक प्रतिष्ठित अर्थनैतिज्ञ मतरे शिक्षा और अर्थनीति मध्य अति संपर्क जड़ित रही। अर्थनैतिक विकास रे शिक्षार गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। एणु सेमाने शिक्षा क्षेत्र में हेउथुबा खर्च को अपचय न कही सार्थक विनियोग बोली कहिसेंती। जो शिक्षा क्षेत्र में आम खर्च करुछंती ताहाको अपचय न कही सार्थक विनियोग बोली कहिसेंती। कारण शिक्षा खर्च फलप्रद अर्थ विनियोग कारण यह द्वारा मानव उत्कृष्टता साधित हो समाजर अर्थनैतिक प्रगति साधित होता है। शिक्षा मध्य सृष्ट कुशली मानव संबल द्वारा उत्पादन वृद्धि होतुबारु अर्थनैतिक माने शिक्षा को आर्थिक अभिवृद्धि साधन बोली मध्य अभिहित करिसेंती। जो उपरोक्त आलोचना है यही उपरोक्त आलोचनारू व्यक्तिक सामाजिक विकास आचरण परिवर्तन व्यक्तित्व प्रशिक्षण निर्देशना अभिवृद्धि सामाजिकीकरण भविष्य प्रस्तुति समस्या समाधान अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन आदि को प्रकृत शिक्षा कहा जाए। तथाकथित विद्यालय पाठ्यपुस्तक बा पुस्तकगत शिक्षा ठारू यह बहु ऊर्ध्वे यह ही शिक्षार व्यापक अर्थ। सुतरां यह आलोचना आमे आमको शिक्षार एक व्यापक धारणा मिलला ताहा होछि कौन ना जीवन पथरे विचित्र अभिज्ञतार संस्पर्श आसी मनुष्य आचरण जो परिवर्तन हुए ताहाको उचित मार्ग में परिचालित करने को प्रयास बा साधना ही शिक्षा। एथिला शिक्षार आमर व्यापक संज्ञा बा व्यापक अर्थ शिक्षा एवं संकीर्ण अर्थ शिक्षा में आलोचना कले पूर्व वर्तमान देखा शिक्षार लक्ष्य जेपरी शिक्षार अर्थ गोटे थे आमर संकीर्ण अर्थर शिक्षा आ गोटे थे आमर व्यापक अर्थर शिक्षा तदनुरूप शिक्षार लक्ष्य हूँ गोटे हले व्यक्तिक लक्ष्य व्यक्तिक आ गोटे सामाजिक ताले शिक्षार लक्ष्य निर्धारण रे प्रधानतः दुईटी धारा अच्छी ताहला आदर्शवादी धारा आ गोटे वास्तववादी आधार। ताले आदर्शवादी आधार आ वास्तववादी आधार वर्तमान देखा आदर्शवादी आधार। आदर्शवादी आधार कौन ना एक आदर्शवादी आधार समाज रे शिक्षार लक्ष्य महत् आदर्श द्वारा स्थिरीकृत व निर्धारित होता है। यह कौनसी
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ନ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ନିଷ୍ଠ ସମାଜରେ ସୁଚରିତ୍ରବାନ ଗଠନ, ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଦିକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏହା ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆଧାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧାର କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉପସ୍ଥିତ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ଏହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମୟ ତଥା ସମାଜର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଥା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁସଂହତ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା। କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପଛରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ସମାଜ ନା ସମାଜ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନା ସମାଜର? ଗୋଟିଏ ମତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସମାଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଛି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏହି ଏକକରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜୈବିକ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରୟୋଜନଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ପ୍ରୟୋଜନର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନତାର ଚିରତାର୍ଥ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁତରାଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆବେଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତର ମୂଲ୍ୟବୋଧର କର୍ଷଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତାପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଦାନ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିକାଶ ଫଳରେ ସମାଜ ସ୍ୱତଃ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଉଗ୍ର ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ହେଲା, ସେହି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତାହାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରିଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ଏହା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପରମ୍ପରାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଏହା ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ଏ ହେଲା ଆମର ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା। ଓକେ, ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତାର ନିଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଏଇ FC1ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ପାର୍ଟ 2 ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।